चलो शुरू करें। आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में सरकार की ओर से माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, भारत सरकार के अधिकारीगण सभी सम्मिलित हुए और किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था। इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी सेटअप किया है, इस तरह का पैरेलल टॉक्स होने का क्या व्हाट इज द नीड सर? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। लेकिन किसान चूंकि सरकार से वार्तारत थे और इसलिए आज की तारीख तय थी, तो हम लोगों ने किसान यूनियन को पूछा, उन्होंने कहा हम वार्ता के लिए आना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आप जरूर आइए। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। इसलिए
भारत सरकार ने किसानों से आज पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं और आगे भी चर्चा को हम जारी रखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 29 तारीख दी, हमने उस पर अपनी रजामंदी दी। सर, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि आंदोलन में हमें कुछ अलगाववादी, क्या मीटिंग में भी ये बात उठती है कि इस तरह से संगठनों के बीच में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अलगाववादी हैं या जो नहीं चाहते हैं कि कभी बनी रहे, बिगाड़ी जाए या इस्तेमाल किया जाए आंदोलन का? हमारी जानकारी के अनुसार कृषि सुधार बिलों के बारे में 2-3 राज्यों के किसान आंदोलित हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ किसान यूनियन सरकार के साथ वार्ता में हैं। सरकार उनको किसानों का प्रतिनिधि मानकर ही वार्ता कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने और कुछ सोचा नहीं है। एक सड़क पर भी विरोध हो रहा है। राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, राजभवन तक आज गए थे, कह रहे थे कि सरकार जो है वो किसानों की अनदेखी नहीं कर रही है बल्कि उसे खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। अगर उस मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। सर, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल के सामने जाकर अपने पक्ष रखने की बात कर रही है, बट फार्मर्स वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे हल निकलेगा? मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान सबने करना चाहिए। सर, आज कुछ किसानों ने ये बात उठाई थी कि केंद्रीय एजेंसियां वहां दबाव डाल रही हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान उन पर। तो बड़ी खबर आज के दिन दी तुहानू दस रहे हैं, सरकार ते किसानां दे विच वाली मीटिंग सी खत्म हो चुकी है ते बेसिट्टा रही है। उस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री हर वार की तरह हर मीटिंग तो बाद मीडिया के मुखातिब होने के लिए पहुंचते ने। एक बार फिर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग दे विच कई गल्लां दे उत्ते विचार होया है ते उस तो बाद चंगे माहौल दे विच किसानां दे नाल मीटिंग हुई है। दरअसल सरकार दे नुमाइंदे खेतीबाड़ी मंत्री लगातार हर गेड़ तो बाद इहो गल कहंदे ने कि माहौल चंगा सी, मीटिंग वधिया हुई है। पर सवाल यही उठदा है कि आखिर कदों इस पूरे मसले का हल निकलेगा। तो वड्डी खबर अज के दिन दी 9वें गेड़ की मीटिंग खत्म हो चुकी है, बेसिट्टा रही है, तकरीबन 4.5 घंटे मीटिंग चली है, जिस दे विच गलबात किसानां दे नाल हुई, लंच ब्रेक भी होया। टोटल टाइम असीं तुहानूं दस रहे करीब 4 पौने 5 घंटे का समा सी हो, जिस दौरान गलबात हुई है। सीधा रुक करते हैं इस समय साडे नाल साडे सहयोगी रोहित बंसल लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि किसान विज्ञान भवन तो बाहर निकले तो एक बार मुड़ तो ਸਿੰਘੂ बार्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। बसां दे विच पहुंचते हैं ਸਿੰਘੂ बार्डर ते उत्थे ही वापस रवाना होंदे ने। रुक करते हैं रोहित बंसल दा, इस समय किसानां दी बस दे विच मौजूद ने। रोहित, की कुछ किसानां दा कहना है इस मीटिंग तो बाद, अगली मीटिंग तो पहला? ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उसे बस दे विच हां जिस बस के जरिए विज्ञान भवन तो किसान आगू ਸਿੰਘੂ ਵੱਲ ਨੂੰ रवाना हो रहे हैं। और इस वक्त भारतीय किसान यूनियन कादियां के प्रधान हरमीत सिंह कादियां जी मेरे नाल। कादियां साहब, अज की मीटिंग खत्म हो चुकी है, 19 तरीक को दोपहरे 12 बजे अगली मीटिंग का समा निश्चित कर दिता गया। अज की मीटिंग तो किन्नियां उम्मीदां सन और किन्नियां उम्मीदां पूरीआं होईआं ने? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਲੱਗਿਆ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਟੂ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਟੂ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰ ਬੁਲਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, MSP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। 1955 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1955 ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ 'ਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ MSP ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ MSP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ MSP ਜਦੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, MSP ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਰੱਖਣੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ MSP ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਲਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਏਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਫਸਲ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਡ ਮੈਪ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ 19 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਈਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 19 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੂਲਸ ਬਣਨੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲਾਅ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 307 ਦੇ 302 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅੱਜ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਬਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ 307 ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੈਰੀਗੇਡ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇहद ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਮੈਪ ਐਲਾਨਾਂਗੇ, ਉਸ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। 16 ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ 13 ਵੱਖਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇहद ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਰੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 16 ਜਾਂ 17 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਣੇ ਆ, 55-52 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਫੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ। ਔਰ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ।
ਇੱਕ ਰੂਟ ਪਲਾਨ, ਸਾਂਝਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਸੇ ਰੋਹਿਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ C2 + 50% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ 2L ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A2 + FL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ A2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ A2 + FL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ C2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। C2 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੀਬ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਵ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਔਰ
ਹਰ ਸਟੇਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ MSP ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ 5400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 4600 4500 ਜਾਂ 4800 ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੈ 5400 ਤੱਕ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ 1955 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀਆਂ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਜਾਂ MP ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਇਹ ਐਤਕੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।